This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। আপনারা জানেন পহেলগাঁও বললেই পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় ডেস্টিনেশন, কথা আমার আপনার নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কারণেই বোধহয় জঙ্গিরা এই পহেলগাঁওকে বেছে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বেছে বেছে হিন্দু নিধন করা হয়েছে। নক্কারজনক এই ঘটনা। ধর্ম জেনে মাথায় গুলি করা হয়েছে পর্যটকদের। বাঙালি সহ এখনো পর্যন্ত 28 জন পর্যটক নিহত বলে আমরা জানতে পারছি। নৃশংস হত্যালীলা চলেছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। উপত্যকায় এই মুহূর্তে হাই অ্যালার্ট জারি। জঙ্গিদের ধরতে চিরুনি তল্লাশি চলছে। জম্মু কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ নজরদারি চালাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে ভারতীয় সেনা, সিআরপিএফ এর স্পেশাল কমান্ডো তল্লাশিতে নেমেছে। এই মুহূর্তে থমথমে ভূস্বর্গ, আতঙ্কের বাতাবরণ সেখানে। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके जिन्होंने एक कायराना हरकत की है। पूरा देश गुस्से में है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर जगह एक्स्ट्रा चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि इस इलाके में आगे की तरफ कोई भी गाड़ी जो है वो ना जा सके। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है उन कायर आतंकियों की धरपकड़ की जा सके जिन्होंने इस तरीके से कायराना हरकत की है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पहलगाम रूट है और इसी रूट के ज़रिए जो है पहलगाम पहुंचा जा सकता है। जो आप ये ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं ये पहलगाम की ही ऊंची पहाड़ियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर में हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नॉर्दर्न कमांड की तरफ से लगातार जो मॉनिटरिंग है ऑपरेशन की वो यहाँ पर की जा रही है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पूरा देश जो है वो अब बदला चाहता है पाकिस्तान से। सर्वेलेंस से, ड्रोन से, चॉपर से पूरी तरीके से जो आतंकी इस इलाके में हैं उनको जल्द से जल्द उनकी धरपकड़ की जा सके, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। জঙ্গি হামলার পর পহেলগাঁও একেবারে থমথমে। কিছুক্ষণ আগেই সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম। পর্যটক শূন্য হোটেল রিসর্ট, তার কারণ যে যেভাবে পেরেছেন তারা তড়িঘড়ি সেখান থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করেছেন। নৃশংস হত্যালীলার পর ক্ষোভে ফুঁসছে দেশ। গ্রাউন্ড জিরো TV9 বাংলা প্রতিবেদন দেখাবো আপনাদের। मैडम मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन क्या है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहलगाम इलाके में और यहाँ पे एक वक्त ये होटल जो है वो पूरी तरीके से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर होटल बंद है। आज ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी पूरी तरीके से बंद की कॉल दी गई है। एक मत में आवाज़ है कि इस तरीके की कायराना हरकत, इस तरीके का आतंकी हमला जो है वो ना जम्मू कश्मीर सहेगा, ना जम्मू कश्मीर बर्दाश्त करेगा। हम तो इसी पे निर्भर है ना, जितने भी होटलियर्स है इसी पे निर्भर है। 10-10, 12 साल हो गए हैं। एक मत में आतंक के खिलाफ आवाज है। पूरा हमने यहाँ पे कल कैंडल मार्च निकाला, पूरा कैंडल मार्च निकाला। रात को 10 बजे 11 बजे भी कैंडल मार्च हमने निकाला। हम इसकी पूरी मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए थे अपनी फैमिली को लेके आए थे, घूमने आए थे, क्या पता था उन बेचारों को कि यहाँ पे क्या वाक़या होगा। शर्म की बात है, हमको बर्दाश्त नहीं हो जाएगा। ये ऐसा बात हमको बर्दाश्त नहीं होता है कश्मीर में, क्योंकि इसको कुछ आवाज़ उठाना पड़ेगा हिंदुस्तान का। आज हमको कश्मीर का ये मसला बहुत परेशान हो गया, सब परेशान हो गया। खाने पीने का लोग जो है वो यहाँ पर एक मत में पूरी तरीके से कंडम कर रहे हैं कि इस तरीके का हमला जो है वो नहीं होना चाहिए था। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए पहलगाम से। এই মুহূর্তে আপনাদের
পেহেলগাঁওয়ের সেই এলাকার ছবি দেখাচ্ছি। সেই এলাকার ছবি আপনারা দেখছেন যেখানে এই জঙ্গি হামলা হয়। পর্যটক শূন্য আজ সকালের ছবি, টাটকা ছবি বলা যেতে পারে। এই মুহূর্তে যে ছবির পরতে পরতে আতঙ্কের বাতাবরণ, পরতে পরতে আতঙ্কের বাতাবরণ, হিংসার চিহ্ন যেরকম রয়েছে, আতঙ্কের বাতাবরণ এই ছবির পরতে পরতে। পেহেলগাঁও বৈশাখানে একটি রিসর্টে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এখনো পর্যন্ত 28 জনের মৃত্যু হয়েছে, 3 জন রাজ্যের বাঙালিও রয়েছেন তার মধ্যে। নক্কারজনক এই ঘটনা। পেহেলগাঁওয়ে গতকাল যেখানে যে রিসর্টে জঙ্গি হানা হয় সেই এলাকার ছবি আপনারা দেখছেন। থমথমে পরিস্থিতি। অন্যান্য পর্যটকরা তারা বেরিয়ে গিয়েছেন। পর্যটকরা কাশ্মীরে যারা যারা রয়েছেন তারা তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, অনেকেই বেরিয়ে গিয়েছেন। আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার এই মুহূর্তে রয়েছেন সেখানে। জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে জানবো, জ্যোতির্ময়, এলাকা থমথমে, কথার বলার অপেক্ষা রাখে না, এই মুহূর্তে আর কি কি নজরে আসছে? দেখো, যে জায়গায় এই মুহূর্তে তদন্তকারী টিম পৌঁছে গিয়েছে, এনআইএ এর আধিকারিকরা পৌঁছে গিয়েছেন, সেই জায়গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তার কারণ এই জায়গাতে পৌঁছতে গেলে পরে কোনো রকম যানবাহন এই এলাকায় পৌঁছতে পারে না। প্রায় 6 কিলোমিটার রাস্তা ট্রেক করে যেতে হয় এবং খচ্চরের পিঠে চেপে মানুষ এই জায়গায় পৌঁছয়। গতকাল যখন এখানে ঘটনা ঘটেছিল ঠিক সেই সময়েও কিন্তু কোনোভাবেই এখানে যানবাহন প্রথমে পৌঁছতে পারেনি। যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন তারা এখানে খচ্চরের পিঠে করে যারা আহত হয়েছেন বা মৃতদেহ তারা নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, এবং ফলত আজকে এই জায়গাতে যারা পৌঁছেছেন তারা কয়েকটি বিষয়কে তারা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করার চেষ্টা করছেন। তা হচ্ছে কোন জায়গা থেকে আততায়ী সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকেছিল, এবং কয়েকটা বিষয় সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে যদি স্থানীয় যে টেরর মডিউল রয়েছে তাদের সহযোগিতা না থাকে তাহলে কোনোভাবেই এই ঘটানো সম্ভব নয়। কারণ প্রায় 20 মিনিট ধরে এই নারকীয় হত্যালীলা চলেছে এবং তারপর নির্বিঘ্নে তারা এই জায়গা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। ফলত এসকেপ রুট কোনটা সেটা প্রথম থেকেই ছকা ছিল, এবং তাদেরকে কোথাও একটা শেল্টার দেওয়া হয়েছে। কোন জায়গায় তাদেরকে শেল্টার দেওয়া হয়েছে সেই প্রত্যেকটা বিষয়কে খোঁজার জন্য প্রাথমিকভাবে এই গ্রাউন্ড জিরোর ভৌগোলিক ম্যাপকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বোঝা দরকার তদন্তকারী অফিসারদের। এবং আজকে যে ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মূলত সেই বোঝার কাজটাই এই মুহূর্তে তদন্তকারীরা করছেন। পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি সেনাবাহিনী জওয়ানরা রয়েছেন। তার কারণ আশেপাশের যে এলাকাটা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কেউ যদি সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকে তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু তাদেরকে খুঁজে বের করা খুব একটা সহজসাধ্য নয়। জ্যোতির্ময়, এখনো পর্যন্ত যাকে আমরা সেই ছবিটাও যেহেতু দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে দর্শকদের, আমি এই প্রসঙ্গে তোমাকে প্রশ্ন রাখছি, এই যে যাকে লোকেট করা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে এই যে ছবিতে, এক্ষেত্রে এই ছবি থেকে আর কোনো তথ্য কি সামনে আসার সম্ভাবনা আছে? মানে গতিবিধি, কোথা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, এসকেপ রুট? এই ছবি থেকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের সামনে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। গতকাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী যারা আহত হয়েছেন বা যারা পরিবার পরিজন রয়েছেন, ওখানে যারা পর্যটকরা ছিলেন, তাদের বয়ান থেকে যে খবর আমরা পেয়েছিলাম বা ইভেন যারা তদন্তকারী অফিসার তারা যে খবর পেয়েছিল সেই অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে মূলত আর্মির ইউনিফর্ম পরেই এসেছিল এই জঙ্গিরা এবং তারা হামলা চালায়। কিন্তু এই ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু একেবারে স্থানীয় পোশাকে রয়েছে, অর্থাৎ আশেপাশে যে সমস্ত টেন্টগুলি রয়েছে, যে দোকানগুলি রয়েছে, সেইখানে কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদী লুকিয়েছিল এবং সে সাধারণ মানুষের পোশাকে সেখানে লুকিয়েছিল। শুধুমাত্র সেনা জওয়ানদের উর্দির ছদ্মবেশে শুধুমাত্র নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের যে পোশাক সেই পোশাকেও কিন্তু ছিল। এই কেতাবিহস্ত যে ছবি দেখা যাচ্ছে সেই ছবি থেকে এটাই স্পষ্ট। আর যে বিষয়গুলো এই মুহূর্তে নিরূপণ করার চেষ্টা চলছে, যারা হামলা করতে এসেছিল তারা কতজন ছিল, কোন রুট দিয়ে তারা এসেছিল এবং তাদেরকে দেখতে কেমন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে কোনোভাবে তাদের কোনো স্কেচ তৈরি করা যায় কিনা। যে ছবি উঠে এসেছে তাতে কিন্তু একজনকে আইডেন্টিফাই করার মতো অন্তত গ্রাফিক ইনফরমেশন পুলিশের হাতে এসছে বা তদন্তকারী অফিসারদের কাছে এসছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে জ্যোতির্ময়, আরো একটা বিষয় আমি জানতে চাইবো যে আজকে বৈশাখানে যেই রিসর্টে ঘটনাটি ঘটেছে, আমরা জানি কাশ্মীর মানেই পর্যটকদের সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনে থাকে। অন্যান্য রিসর্ট, অন্যান্য হোটেল যাবতীয় এই মুহূর্তে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কত শতাংশ, কিভাবে, কত রকম ভাবে বাড়ানো হয়েছে, যদি খুব সংক্ষেপে একটু বলো প্লিজ।
প্রথমত গতকালের ঘটনার আকস্মিকতা থেকে এখনো কাশ্মীরের মানুষ তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি। তার কারণ কাশ্মীরের মাটিতে, ভূস্বর্গের মাটিতে কখনো পর্যটকদের উপরে হামলা হয়নি। এই হামলা শুধুমাত্র পর্যটকের উপরে নয়, কাশ্মীরের মানুষের রুটি রুজির মেরুদণ্ডের উপরে আঘাত। ফলত এরা কাশ্মীরের মানুষ, তারা কিন্তু অত্যন্ত সিরিয়াসলি এই ঘটনাটিকে তারা নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি, তা হচ্ছে পর্যটকদের নিরাপত্তা। খুব স্বাভাবিকভাবে একটা ভয়ের বাতাবরণ রয়েছে। আজকে এখানে বন্ধ ডাকা হয়েছে, পিডিপি সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল সেই বন্ধকে তারা সমর্থন করেছে এবং দেখেছে, ফলত রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ফাঁকা, পর্যটক সম্পূর্ণভাবে শূন্য। এবং আজকে কাশ্মীরের দখল সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনী নিয়ে নিয়েছে। গাড়ি 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার এগোনোর পরেই কিন্তু গাড়ি সম্পূর্ণভাবে চেক করা হচ্ছে, কোথায় মুভমেন্ট হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে। ফলত আজকে যাতে আর কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। আমাদের সঙ্গে একটু থাকো। এই মুহূর্তে আমরা ছবি দেখাবো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি পৌঁছে গিয়েছেন সেখানে। जो ये मारे गए पर्यटक हैं उनसे विशेष सवाल पूछे गए, अगर कलमा याद है तो बच पाओगे, कलमा सुनाओ। ये ऐसी चीज़ें जो है ये काफ़ी डरावने वाली चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक उजागर करती है एक चेहरा, जो हम कह सकते हैं कि निसंदेह ये पहले मिलिटेंसी का रूप जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जा रहा था। लेकिन बीते अगर हम 90 दशकों की बात करें, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तो उस समय भी जो चश्मदीद है उनका भी नैरेटिव बिल्कुल यही है। और अगर हम अभी जो टूरिस्ट है उनके परिजनों से उनकी जो बात हुई है, जो कुछ लोग घायल है, उनका भी बिल्कुल वही बताना है कि ऐसा सवाल पूछे गए हमसे। तो निसंदेह ये डरावने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अभी क्योंकि अमित शाह खुद बैठक यहाँ पे पहले कल भी जो है उच्च स्तरीय बैठक की अमित शाह ने यहाँ पे, और उसके बाद अभी जो है कुछ देर के बाद ये भी संभावना है कि वो उस इलाके में जाएंगे और वहाँ पे पहले ही एनआईए की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और तथ्य को कंगाल रही है। तो निसंदेह एक पूरा डाटा जो है, एक पूरा प्लान जो है यहाँ से भी जो है चेक आउट करके प्राइम मिनिस्टर को जो है बता दिया जाएगा और निसंदेह एक बड़े एक्शन की जो है निसंदेह तैयारी हो सकती है। जी समीर। অমিত শাহ পৌঁছে গেছেন সেখানে। এই মুহূর্তে নিহতদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ কাশ্মীর জুড়ে বন্ধ পালন, কার্যত ওটা কাশ্মীর সেনাবাহিনীর দখলে চলে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। সেই ছবি আপনারা দেখছেন। নিহতদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন অমিত শাহ। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি তার সৌদি সফর কাটছাট করে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। কাউকে দোষীদের ছাড়া হবে না, কাউকে রেয়াত নয়, এই হুঙ্কার আমরা পেয়েছি। ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গোটা কাশ্মীর সেনাবাহিনীর দখলে চলে গিয়েছে, সেই ছবি আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে। নিরাপত্তার ঠাস বুনোট সেখানে এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই ছবি। কাশ্মীর মানেই পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য আমরা জানি। সেই কাশ্মীর এই মুহূর্তে প্রায় পর্যটক শূন্য। কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষজনের জীবন ধারণেই পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। সেটা সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়েছে এই জঙ্গি হানার পর। ভয়ের কারণে পর্যটক শূন্য। এই মুহূর্তে কাশ্মীরকে তাদের নেক্সট ট্রাভেল ডেস্টিনেশন টুরিস্টরা আবার কবে করবেন সেটা নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু সে প্রশ্ন ভাবাচ্ছে সেখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এখনো পর্যন্ত লস্কর-ই তৈয়বার একটি শাখা সংগঠন তারা দায় স্বীকার করেছে ঠিকই, কিন্তু ছবিতে যেই জঙ্গিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, লোকেট করা গিয়েছে, সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। গোটা কাশ্মীর রীতিমতো সেনাবাহিনীর দখলে চলে গিয়েছে, চিরুনি তল্লাশি জারি সর্বত্র। এই মুহূর্তে বন্ধ চলছে সেখানে, রাজনৈতিক দলের সাপোর্ট রয়েছে সেখানে। আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার এই মুহূর্তে রয়েছে। জ্যোতির্ময়ের কাছে এই মুহূর্তে আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট রয়েছে, আমি জানবো। জ্যোতির্ময়, দেখো এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি পৌঁছেছেন শ্রীনগরের আর্মড পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। সেখানে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর প্রত্যেক শীর্ষ কর্তা তারা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা এই মুহূর্তে ছবি দেখছি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যারা গতকাল প্রাণ হারিয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকজন
সেনা জওয়ান রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের কাছে সব থেকে মর্মস্পর্শী খবর, তা হচ্ছে পর্যটকরা রয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের মরদেহে এই মুহূর্তে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবং এর পরবর্তী ক্ষেত্রে যারা স্বজনহারা পরিজন সেখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। ইতিমধ্যেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দিয়েছেন যে কাউকে ছাড়া হবে না, কাউকে রেয়াত করা হবে না। আর সেই বার্তায় কিন্তু সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি জানিয়ে দেবেন। এবং যে খবর এই আর্মপুলিশ হেডকোয়ার্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি একটি বৈঠক করবেন, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শ্রীনগরের এই মুহূর্তের পরিস্থিতি এবং সংলগ্ন এলাকার কি পরিস্থিতি সেই বিষয়ে তিনি একটি ব্রিফ নেবেন এবং তারপরেই তিনি পেহেলগাঁও উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দেবেন। অনেক ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়।